غزہ بورڈ آف پیس اجلاس میں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مصافحہ، خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ ٹرمپ نے شہباز شریف کو گلے لگا لیا۔ حافظ آباد میں پولیس نے خاتون کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ مقتولہ خالدہ کا دوست شفافیت ہی قاتل نکلا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کیا، پیٹرول چھڑک کر لاش کو آگ لگا دی۔ ملزم نے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ اور شکر گڑھ میں نارنگ منڈی کے قریب المناک ٹریفک حادثہ، ڈمپر کی گاڑی کو ٹکر، حادثے میں 2 بچے جاں بحق، 6 زخمی، اسپتال منتقل۔ واشنگٹن میں غزہ بورڈ آف پیس کی بیٹھک، پاکستان، امریکہ، سعودی عرب اور ترکیہ سمیت 47 ممالک شریک۔ اجلاس جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی و بحالی امور کی نگرانی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے خطاب میں کہا، تعمیر نو کے لیے 7 ارب ڈالر سے زیادہ دیے جا چکے ہیں، امریکہ 10 ارب ڈالر دے گا۔ فیفا غزہ میں منصوبوں کے لیے 7.5 کروڑ ڈالر جمع کرنے میں تعاون فراہم کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر میں ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا اس جنگ میں 11 قیمتی جنگی طیارے گرائے گئے۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پسندیدہ شخصیت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سخت جان اور اچھا جنگجو قرار دے دیا، کہا اچھے جنگجوؤں کو پسند کرتا ہوں۔ ٹرمپ مزید بولے، انہوں نے نریندر مودی پر واضح کر دیا تھا کہ اگر جنگ نہ روکی تو بھاری ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سانحہ گل پلازا کے بعد ایک اور سانحہ، پہلی سحری پر سولجر بازار کی رہائشی عمارت میں گیس لیکیج سے ہولناک دھماکہ، 3 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی، ملبے تلے دب کر 16 افراد جاں بحق، 14 زخمی، مرنے والوں میں 4 بچے اور 6 خواتین بھی شامل۔ گلے رانا کالونی کی عمارت کی ہر منزل پر الگ الگ فیملی رہائش پذیر تھی۔ ریسکیو آپریشن مکمل، عمارت سیل، وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ جتنے بھی کراچی میں واقع ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے گیس کھلی چھوڑ دیتے ہیں یا موٹریں لگی ہوتی ہیں، جو فٹنگ ہے گیس کی، سارے ناقص پائپ لگے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے پائپ، ان سے گیس لیک ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہوا یہ۔ سلنڈر نہیں پھٹا، گیس لیکیج تھی۔ انچارج پمپ ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق عمارت میں گیس فٹنگ ناقص اور گیس کھینچنے والے پمپ لگے ہوئے تھے۔ عابد فاروق نے کہا، کئی روز معطلی کے بعد رات کو اچانک گیس فراہمی شروع ہو گئی، شارٹ سرکٹ یا ماچس جلانے سے آگ لگی۔ سانحہ گل پلازا پر سرکاری عہدیداروں کے بیانات قلم بند، سوال نامے سپرد۔ ڈائریکٹر جنرل ایس پی سی اے نے بتایا، عمارت مکمل ہونے کے بعد سروے نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر سمیہ نے بتایا، عمارت میں درجہ حرارت 1500 ڈگری تک تھا، اتنی حدت میں ڈی این اے 4-5 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ جسٹس آغا فیصل نے ریمارکس دیے، ایک عمارت کا وزٹ اور کارروائی کی تو سینکڑوں عمارتیں میں غیر قانونی کام رک جائے گا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا صدر نہیں بن رہا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی ہاکی ٹیم سے ملاقات میں تردید کر دی، کہا قومی ہاکی پلیئرز کو 10-10 لاکھ کے چیک دیے، مصر میں منعقدہ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے کیمپ لگانے کا حکم بھی دیا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کچا چٹھا کھول دیا، کہا انتظامی آپریشنل بے ضابطگیاں فیڈریشن کی سطح پر سامنے آئیں۔ آسٹریلین ٹور کے لیے ٹیم کی روانگی 2 فروری کو طے تھی، ایئر ٹکٹس کے باعث پی ایچ ایف کی طرف سے روانگی منسوخ ہوئی۔ ایئر ٹکٹ کے 27 ملین روپے سے زائد اسپورٹس بورڈ نے جیب سے ادا کیے۔ آسٹریلیا میں قیام کے لیے 49,000 سے زائد آسٹریلوی ڈالر بطور ایڈوانس جاری کیے۔ کھلاڑیوں کے لیے ڈیلی الاؤنس اور دیگر اخراجات کے لیے بھی ایڈوانس رقم جاری ہوئی۔ صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن مستعفی، وزیر اعظم نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ طارق بگٹی کا پاکستان سپورٹس بورڈ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے کمیٹی بنانے کی اپیل کر دی۔ قواعد کی خلاف ورزی پر کپتان عماد پر 2 سال کی پابندی عائد۔
सुप्रीम कोर्ट में छोटू गैंग केस की समाअत में वर्ल्ड कप का बाब खुल गया। वकील ने रमजान के बाबरकत महीने में वर्ल्ड कप जीतने का कहा तो जस्टिस अकील अहमद ने कहा उस वर्ल्ड कप का जिक्र न किया करें। जस्टिस मलिक शहजाद बोले कुछ लोगों को उस वर्ल्ड कप का जिक्र न करना गुजरता है। बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने के लिए जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने 3 माहिर डॉक्टर्स के नाम तजवीज़ कर दिए। ज़राए के मुताबिक तजवीज़ करदा डॉक्टर्स को बानी के मुआयने की इजाज़त ना मिल सकी। अतातार की डील की कयास आराइयों की तरदीद, कहा कोई डील है और ना ही कोई ढील। अमरीका ईरान पर हमले के लिए तैयार, अमरीकी मीडिया ने कर दिया खबरदार। मीडिया के मुताबिक ईरान पर रवां हफ्ते के आखिर तक हमला हो सकता है। हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। इसराइल ने मुमकिन खतरे के पेश नज़र अपने शहरियों को बंकर्स के नज़दीक रहने की हिदायत कर दी। बरतानवी शाही खानदान पर स्याह दाग, शाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन गिरफ्तार। पुलिस ने एंड्रयू को उनकी 66वीं सालगिरह के रोज सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। एंड्रयू पर जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को खुफिया दस्तावेज फराहम करने का भी इल्जाम है। अक़वाम मुत्तहिदा का एप्स्टीन फाइल्स केस की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। माहिरीन ने एप्स्टीन की ईमेल्स में मौजूद इल्ज़ामात को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दे दिया। कहा लाखों फाइलें निशानदही करती हैं कि आलमी मुजरिमाना नेटवर्क ने ऐसे इक़दाम किए जो इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारजी हलाक, दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक मारे गए खारजी मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की कार्रवाई। फितना खारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद गिरफ्तार। मुलजिम पर थाना CTD मालाकंड में मुकदमा दर्ज है। 4 साल हो गए, बताएं बच्ची कहाँ है? लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब से सवाल। रिमार्क्स दिए पुलिस का माइंड सेट होता है बच्ची खुद चली गई होगी। मंगल तक का वक्त दे रहे हैं, अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। निगहबान रमजान, सहूलत बाजारों में अशिया खुरोनोश मार्केट से 35% तक कम निर्खों पर फराहम की जा रही हैं। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर में रमजान सहूलत बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। फलों और सब्जियों का मयार और कीमतों में इस्तेहकाम पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला का सार्फिन को फ्री डिलीवरी की सहूलत देने की भी हिदायत। पहले रोजे के साथ ही महंगाई का सुनामी। फल, सब्जियां, गोश्त और दीगर अशिया की कीमतों को पर लग गए। खजूर, बेसन, खजला, फेनी समेत सहर अफ्तार के दीगर लवाजमात महंगे हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए का हो गया। रमजान बचत बाजारों में भी सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न होने की शिकायत। रमजानुल मुबारक के साथ ही कराची पर गदागरों की यलगार। सिंध हुकूमत का भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग के अहकाम जारी कर दिए। गदागरों को हिरासत में लेकर आबाई शहरों को वापस भेजने के अहकाम। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नया रनवे फंक्शनल हो गया। पहली परवाज को पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाटर सैल्यूट दिया। मरकजी रनवे पर एयरबस 380 लैंड कर सकेंगी। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त देकर ग्रुप डी में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। वेस्ट इंडीज ने इटली को 42 रन से हरा दिया। कनाडा इवेंट में पहली कामयाबी की तलाश में, अफगानिस्तान से मैच जारी। आज न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बारारे रहमत। पहली सहरी पर इस्तकबाल रमज़ान पर खुसूसी गुफ्तगू। कवाल अजमेरी ब्रदर्स ने समा बांध दिया। अफ्तार नशरियात में उलमा की माह सियाम की फजीलत पर गुफ्तगू। मारूफ अदाकार जावेद शेख भी शरीक हुए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तोदे से तबाही, 8 सयाह हलाक, 1 लापता। नेवाडा में लाशें बर्फ के नीचे दब गईं। मजीद 3 फीट बर्फ पड़ने से लाशें फौरी निकालना मुमकिन नहीं रहा। चाय पानी पूछा नहीं और आते ही भूखे नंगों की तरह फ्रूट पर झपट पड़े। इधर पकड़ाओ।
मामा हम भी बहुत जल्द शिफा और दादी के पास चले जाएंगे क्योंकि मामी हमें खाना नहीं देती, भूख के मारे हम भी मर जाएंगे। और शबनम ने धोखा दिया, अब रमीज के मुकद्दर में दर दर की ठोकरें। क्या सबीन की जिंदगी में सुकून आएगा? ड्रामा सीरियल फिलहाल की 20वीं किस्त कल रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।